May I have the pleasure of calling the dignitaries to the dais. President Lion Rajesh Kamath, MJF. Treasurer Lion T. Vinayak Pai, MJF. Leo President Andrea Pinto. Club Deepavali Coordinator Lion Suprita G. Shetty. IPP Jayraj Prakash. Lion Prashant Pai, escorted by Lion Nancy Mascarenas, P. Yeah, thank you, sir. I, Lion M. Rajesh Kamath, President, Lions Club Mangalore, call this Deepavali celebration meeting to order. The Mendan to kindly render the prayer and flag salutation. Let us all keep standing for. This is my prayer to thee, my Lord. Strike, strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent might. Give me the strength to raise my head high above the daily trifles. Give me the strength to surrender my strength to thy will with love. Flag salutation. We salute our national flag and pledge our allegiance to the same. Its honor and its glory depend upon the zeal and assiduity with which each one of us will shoulder his responsibilities of a good citizen. Its history, written in letters of gold, inspires us to put in good work for the fair name of our country. We declare our unflinching loyalty to our national flag and maintain that its course shall be our course and that each individual amongst us shall make genuine efforts to add to its luster and glory and make it fly proudly aloft in the comity of nations. Yesterday, our member Satish Rai's mother, Padmavati Rai, passed away. So I request you all for keep standing and pray for the eternal peace to the departed soul. Please be seated. Good evening, Namaste, and happy Deepavali to you all. Our chief guest is on his way. He has crossed KPT cross. So I think another 5-10 minutes he will be arriving. So today's chief guest, district coordinator for Deepavali celebration, Chandrasekhar Nanil, and his spouse Jayashree will be joining us soon. And the guest of honor, Lion Prashant Pai, sir, I welcome you to this Deepavali celebration. Leo President Andrea Pinto, I welcome you, dear. And Deepavali Coordinator Lion Suprita G. Shetty, ma'am, I welcome you to this program. And immediate past President Jayraj Prakash, sir, I welcome you to this gathering. And Treasurer Vinayak Pai, I welcome you, sir, and Secretary Paul Aquinas, I welcome you, and I welcome our Vice District Governor, Second Vice District Governor Govardhan K. Shetty, sir. Thank you for gracing the occasion. Distinguished guests, esteemed members, and fellow Lions. It's my great honor to welcome you to this Deepavali function. And I extend a warm welcome to our guest of honor, Lion Prashant Pai, to our Deepavali celebration today, sir. We are delighted to have you here. I request you to kindly join us in the spirit of this joyous festival. Your presence adds sparkle to our diyas and warmth to our hearts. We appreciate you taking time out to be with us and share in the joy of Deepavali. Thank you, sir. Thank you for accepting our invitation. Dear fellow members and guests, as we gather here
today to celebrate the festival of Deepavali, I would like to extend my warmest wishes to each one of you. Deepavali, the festival of lights, as they call it, is a celebration of triumph over light, over darkness, good over evil, and knowledge over ignorance. This festival brings us together, reminding us the importance of family, friends, and community. It's time for us to come together, share our joy, and strengthen our bonds. I would like to take this opportunity to thank our Deepavali coordinator, Suprita Shetty, and her committee for their hard work and dedication in making this celebration possible. Your efforts have made this evening truly special. Thank you, Suprita Shetty, and all the committee members. We are looking forward for the cultural to be followed soon after the adjournment of the meeting. Friends, as we light the diyas and exchange gifts, let us remember the true spirit of Deepavali. Let us strive to spread light, love, kindness in our lives and in the lives of those around us. Once again, I wish you a very happy Deepavali. May this festival bring you joy, prosperity, and happiness. Thank you. Jai Hind. Long live Lainism. Our secretary to call the beneficiary for the service project Annapurna kit, which is to be distributed now by our guest of honor. We have got 3 kits to be distributed here. Let me call out the names in order. First, Sandeep. Juliet. Yeah, thank you. Thank you, President, and thank you, recipients. Friends, I request the members, especially ladies, to kindly escort our chief guest of the evening today, Chandrasekhar Nanil and Jayashree Madam. It's my great honor to welcome our chief guest, district coordinator for Deepavali celebration, Lion Chandrasekhar Nanil and Jayashree Madam. Thank you, sir and madam, for accepting our invitation, and we welcome you to this Deepavali celebration. Now I request our chief guest and guest of honor and VDG also to join us to light the lamp. So let us. I now request Rachana Kamath to kindly introduce the guest of honor. ಎಲ್ರಿಗೂ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣಂದು ಬಯೋಡಾಟಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಪದವಿನಂಗಡಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಮುಂದಾಳು, ಜನನ 1970, ತಂದೆ ಜಿ ಯಶವಂತ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಜಯಶೀಲಾ ಪೈ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಪುತ್ರ. ಸೇಂಟ್ ಎಲೋಷಿಯಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಕಾಂ ರವರೆಗೆ ಇವರ ಶಿಕ್ಷಣ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಭಜನೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ ಇವರು. 2010ರಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕದ್ರಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಇತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಕೀರ್ತಿ ಪ್ರಶಾಂತಣ್ಣಂದು. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಂಚಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ ಇದರ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಮಂಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಹರಿ ಗುರು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿ ಕೊಂಚಾಡಿ
ಪೋಷಕರಾಗಿ 28ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಇವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಗೂ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಪದವಿನಂಗಡಿ, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಜೇಶ್ವರ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಣವ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ, ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರು, ಇಮೇಜ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ 317D. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊಂಚಾಡಿ, ಶ್ರೀ ಕಾಶಿಮಠ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇವಾ ಪ್ರಕಲ್ಪ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಂಗಳೂರು. ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಂಗಳೂರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮ ಈ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ನವ್ರದ್ದು. ಇವರ ವಿಚಾರ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮಂದಿಗೆ ಚಿರಪರಿತರು ಇವರು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಣ್ಣನನ್ನು ತಮ್ಮ 2 ಅನಿಸಿಕೆ, ತಮ್ಮ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಲಯನ್ ರಚನಾ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕಿತ್ತು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ, ತಮಸೋಮ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ, ಮೃತ್ಯೋನ್ಮ ಅಮೃತಂಗಮಯ. ಅಸತ್ಯದಿಂದ ಸತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ, ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ, ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಅಮೃತತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುವಂಥ ಹಬ್ಬವೇ ದೀಪಾವಳಿ. ಬಹುಶಃ ಹಬ್ಬಗಳ ರಾಜ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವಂಥ ಒಂದೇ ಹಬ್ಬ, ಅದು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ. ದೀಪ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ, ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತ. ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯು, ಆರೋಗ್ಯ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಣತೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಹಣತೆಯನ್ನು ತಾವು ನೋಡ್ತೀರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೂಡು ದೀಪಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಏನೊಂದು ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುವಂಥದ್ದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಇಷ್ಟರನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು ಒಂದು ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬದೊಡನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ದೀಪಾವಳಿನ ಆಚರಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಇದೊಂದು ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಂತ ಆಚರಿಸ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು 3 ದಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು 5 ದಿನ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ಆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಬಾವಿಗೆ ಗಂಗಾ ಆರತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತರ್ತೇವೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾನದ ಮನೆ, ಬಚ್ಚಲು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹಂಡೆಗಳಿರ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹಂಡೆಗೆ ಗೊಂಡೆ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗಂಗೆ ಯಮುನೆ ಚೈವ ಒಂದು ನದಿಯ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನರಕಾಸುರನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ವಧೆ ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವನ ಮೈಗೆಲ್ಲೆಲ್ಲೊಂದು ರಕ್ತದ ಕಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಆಗ ಅವ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೈಲ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗೂ ಕೂಡ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಶರೀರ ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ನಾವು ಎಣ್ಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಹೊರಗೆ ಎಷ್ಟು ಹುರುಬಿರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಚರ್ಮದ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಂತಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಎಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಸಿಗಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ, ಪರಸ್ಪರ ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಮಹತ್ವ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಥೆ ಇದೆ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಅವ ಲಂಕೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ರಾವಣನನ್ನು ಮರ್ದಿಸಿ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಸೀತೆಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಆಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಜನರು
ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣತೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಈ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದಂಥ ಘಟನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಯೋಗಿಜಿಯವರು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬೆಳಕನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ದಿನವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿಯ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಇರ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು. ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ, ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರ ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ಅಂತ. ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂಬ ರಾಜನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹವನ ಮಾಡುವಾಗ ಆಗ ವಿಷ್ಣು ಆ ವಾಮನ ಅವತಾರ ತಾಳಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬಂದಿದ್ದ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು? ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯ, ಚಿನ್ನ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಮನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ, ನನ್ನ 3 ಹೆಜ್ಜೆ, ನನ್ನ 3 ಪಾದಗಳನ್ನು ಇಡುವಷ್ಟು ನನಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯನ ನಿನಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ನಿಂಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನನಗೆ 3 ಹೆಜ್ಜೆ ಪಾದವನ್ನು ಇಡುವಂಥ ಸ್ಥಳ ಕೊಡುವಂಥ ವಾಮನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಪ್ರಥಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವನ ಇಡೀ ಆ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ. 2ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಆ ಒಂದು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ಇವ ಸಾಧಾರಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಮನನ ಒಂದು ತೃತೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಆ ವಾಮನ ತಲೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಮನ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಕತೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲಿಪಾಡ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವನನ್ನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಲಿಪಾಡ್ಯದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಹೊಸ ತೆನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವಂಥ ಹಬ್ಬವೇ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ. ಇಷ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿದೆ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಬಳಿಕ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗೋಪೂಜಾ. ಗೋವು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೋ ಅರ್ಕ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಮಯ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥದ್ದೇ. ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಸೆಗಣಿಯನ್ನು ಸಾರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು, ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋ ಅರ್ಕ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರಲಿ, ಭಯಾನಕ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಗೋ ಶುದ್ಧವಾದ ಗೋ ಅರ್ಕವನ್ನು ಕುಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗೋವಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗೋವಿನ ಪಾದವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಹೂವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದವಾದ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆರತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗ್ತಾರೆ. ಆ ಗೋ ಅಂದರೆ ಮಾತೆ. ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಯಾವುದಂದರೆ ಶುದ್ಧ ದನದ ಹಾಲು. ಅದೇ ರೀತಿ ದನದ ತುಪ್ಪ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ ಅದರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ, ಆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ದೀಪ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವರಾತ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓಣಂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಸ್ಟಾಗಿ ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದರು. ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಅನ್ನಿಸಿತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸದಾಶಿವ ಕಿಣಿ ಅಂತವರು ಹಿರಿಯರು ಇರುವಂಥ ಈ ಕ್ಲಬ್ಬು, ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಹಿರಿಯರಿರುವಂಥ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂದೇಶ, ಆ ಒಂದು ಹಣತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಆ ಹಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದಂತೆ. ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಳಕುಂಟು, ನಾನಿಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಬೆಂಕಿ ಹೇಳ್ತದಂತೆ. ಆಗ ಆ ಬತ್ತಿ ಹೇಳ್ತದಂತೆ, ನೀನೆಂತ ಮಾರ್ರೆ, ನಾನು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ನೀನು ಉರಿತಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಸುಟ್ಟು ನಾನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಬೆಂಕಿ, ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಣ್ಣೆ, ಆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹೇಳ್ತದಂತೆ, ನಾನು ಇದ್ದದ್ರಿಂದ ಆ ಬತ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಎರಡೂ ಉರಿತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಣ ಬತ್ತಿಗೆ ಉರಿಸಿದರೆ ಅದು ಉರಿಯುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಎಣ್ಣೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆಗ ಆ ಹಣತೆ ಹೇಳ್ತದಂತೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂವರನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟವ ನಾನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾರು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಒಂದು ಹಣತೆ ಹೇಳ್ತದಂತೆ. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗೊಂದು ಜೋರಾದ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬರ್ತದಂತೆ. ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಹಣತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಹುಡಿಯಾಗ್ತದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಬತ್ತಿ ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ಆರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹಿಂದೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತರ ಒಂದು ಸದಸ್ಯರು ಒಂದು ಒಮ್ಮತದಿಂದ, ಐಕ್ಯಮತ್ಯದಿಂದ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಆ ದೀಪದಂತೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ದೀಪಾವಳಿಯ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಶೀಲಂ ಶೌರ್ಯಂ ಅನಾಲಸ್ಯಂ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಮಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಅಚೋರ ಹರಣೀಯಾನಿ ಪಂಚೇತಾನಿ ಅಕ್ಷಯೋ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಕದಿಯಲಾರದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿನ್ನ ಇರ್ಬೋದು, ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ. ನಾವು ಬರುವಾಗ ಕತ್ತಲೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಬೆತ್ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬರುವಾಗ ನಾವು ಹೋಗುವಾಗ ಏನನ್ನು ಕೊಂಡೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ 5 ವಿಷಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದ್ರ ದೇವರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಶೀಲಂ, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ. ಸದ್ಗುಣವಿಲ್ಲದ ಸೌಂದರ್ಯ ಪರಿಮಳವಿಲ್ಲದ ಹೂವಿನಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆಗ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಹಣ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗುಣಾಹ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯಂತೆ, ಗುಣ ಇದ್ದವರನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮಾಜ ಗುರುತಿಸ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರ ಇದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಪರಿಮಳ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಎರಡನೇದು ಧೈರ್ಯ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನಷ್ಟ ಏನು ಬಂದರೂ ನಾವು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಾಧನಂ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮೂರನೇದು ಶೀಲಂ ಶೌರ್ಯಂ ಅನಾಲಸ್ಯಂ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು, ಸೋಮಾರಿತನ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಚುರುಕಾಗಿರಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆಯಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ದಿನ ಹೋದಾಗೆ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಕರಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸು ಕೂಡ ಮುಗಿತಾ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನಾಲಸ್ಯ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗಣಪತಿಯ ವಾಹನ ಇಲಿ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚುರುಕು ಪ್ರಾಣಿ. ಆ ಒಂದು ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ನಾನು ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕೊನೆಯದು ಮಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ. ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ವಿ ಸರ್ವ್ ಈಸ್ ದಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳು. ಜಾತಿ ಮತ ಪಂಥ ಪಕ್ಷ ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಸ್ವಂತ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಮಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ. ಈ 5 ಗುಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಚೋರ ಹರಣೀಯಾನಿ ಪಂಚೇತಾನಿ ಅಕ್ಷಯೋ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕದಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸುಂದರ ದೀಪಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಜೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಟ್ರೆಜರರ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ದೀಪಾವಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ತರಲಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ. ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಈ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಪರಿಣತೆ, ಈ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅದು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಕಿರುಕಾಣಿಕೆ, ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಈಗ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾನಿಲ್ ಅವರು. ಇವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ VP ಹೇಮಾರಾವ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ರಾಜೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಲಯನ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾನಿಲ್ ಅವರೇ, ಗೌರವ ಅತಿಥಿಗಳಾದಂತಹ ಲಯನ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪೈ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗಣ್ಯರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಲಯನ್ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆ 317D 2025-26 ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹಳೆಂಗಡಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾನಿಲ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನ್ನದಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮೀನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಹಳೆಂಗಡಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾನಿಲ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಲಯನ್ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾನಿಲ್. ತಮ್ಮ ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹಳೆಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಹಳೆಂಗಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಹಳೆಂಗಡಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ನಂತರ ತಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾನಿಲ್ ಅವರು ಹಳೆಂಗಡಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಅಗೋಳಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಜಾನಪದ ಕೇಂದ್ರ ಪಾವಂಜೆ ಇದರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾನಿಲ್ ಅವರು ಹಳೆಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ 10 ಹಲವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸಂಘಟನಾ ಚತುರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ದುಡಿದಂಥವರು. ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೇವೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು. ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಇವರಿಗೆ 2018 ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. 2019 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲವಾಸ್ ದುಬೈ ಮತ್ತು ನಾರ್ದರ್ನ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುದ್ರೋಳಿ, ಶ್ರೀ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವರ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾನಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ, ಜನಪರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಧುರೀಣ, ದಕ್ಷ ನಾಯಕತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಸಹೃದಯಿ ಅನನ್ಯ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜನಪರ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಸರಾದಂತಹ ಧೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾನಿಲ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಶ್ರೀಯುತರು ತಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸದಾ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಲಿ ಎಂಬ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗೆ ಲಯನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾನಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅತಿಥಿಯನ್ನು ನೀವು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭೆಗೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಾನಿಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿಯವರೇ, ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಇಂಥ ಅತಿ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು, ಸುರತ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಕಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಸಮಕಾಲೀನ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮಾವನವರ ಮನೆ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಭೂಜ ಪಂಡಿತ್ ಅಂತ ಅವರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪಂಡಿತರು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನ ಹಳೆಯಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಂತ ಕಂಕನಾಡಿ ಪಡೀಲ್ನವರು ತಂಡ ಬಂತು.
ಆಗ ನನ್ನನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಹುಶಃ 16 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಮಿತ್ರರನ್ನು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರನ್ನು ನಾನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾನು ಸದಾ ಚಿರಋಣಿ ಹಾಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸದಸ್ಯರು ಏಕಮನಸ್ಸಿನ ಸದಸ್ಯರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಯನ್ಸ್, ರೋಟರಿ ಹಾಗೂ JC ಅಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ. ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಡತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಏನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ. ಮನೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಈ TV ನೋಡಿ, ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಇವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಸಿಗ್ತಾರಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಭೆಗೆ ಮನೆಯವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊರಡುವಾಗ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಚಿರಿಚಿರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಹೊರಗೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಉಲ್ಲಾಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಹಲವಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಂಡರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂಥ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿಯ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಗಂಡಸರು ನಾವು ನೆಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದುಗುಡಗಳಿರ್ತವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೇನು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ, ಅವನದೇ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಯೋಚನೆ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಕ್ಕರು ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇರ್ತದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾರಂಭ ಲಯನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈದ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, 25ಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರಣವರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮೊನ್ನೆ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಲಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಲಯನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಲಯನ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೇಕಾದರೆ ಹೊಸ ಯುವಕರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವರ ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಲಯನ್ಸ್ನ ಲಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾರಾಯಣಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಕುದ್ರೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಡ್ದು ಆದಿತ್ಯವಾರ 2 ತಾರೀಕಿಗೆ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್
ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೂಡುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 450 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಸುಮಾರು 55ರಿಂದ 60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 1 ವರ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತವೆ, ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂತರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು 7 ವರ್ಷ 5ರಿಂದ 7 ವರ್ಷ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ನಾವು 4 ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಹಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕಲಿತಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನೋಡಿ, ನಂತರ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ನೀನೇನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಹಣವಂತನಾಗಲಿ, ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಟು ನುಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಗೌರವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ತಾರಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಪಯ್ಯವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದೆ ನಮಗೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸದಸ್ಯನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನೆರಡನ್ನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸರ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 63 ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್, ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ, ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್, ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂದು ಚಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಶ್ರೀರಕ್ಷೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ, ಕಿರು ಸನ್ಮಾನ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದೇಣಿಗೆ ಗುರು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈಗ ನಿಮ್ಮವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಒಂದು ಸರ್ ಒಂದು ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಮುಂದೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸುಪ್ರೀತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. Presiding officer, our respected President Lion Rajesh Kamath,
Chief Guest Lion Chandrasekhar Nanil and Madam Jayashree Nanil, Guest of Honor Lion Prashant Pai and my Lions family. Welcome to Deepavali celebration. First and foremost, I'm grateful to our President for trusting me and giving me this coordinator post for this beautiful event. A cultural icon and a perfectionist, as we have all seen in him. Sir, your leadership and guidance have been instrumental in taking us up this challenging event. Today we have gathered here to spread joy and light and are proud to organize this event promoting unity and community spirit. Let's pledge to spread kindness and passion, and may this festival bring joy, prosperity and togetherness to all of us. Special thanks to our participants for your commitment and all those who have shouldered my responsibility in bringing out this spectacular event with a difference. Let us all wait and see what is in store for us in Ayodhya within a short time. Thank you and happy Deepavali. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ದೀಪಾವಳಿ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಕೂಡಲೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಇಂದಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರಲ್ ಈವೆಂಟು ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಈಗ ಯಜ್ಜನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಸುಮಾರು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೈ Paul Aquinas, Club Secretary. My President, Lion Rajesh Kamath, our Chief Guest, Lion Chandrasekhar Nanil, Guest of Honor, Lion Prashant Pai, dignitaries on and off the dais, my fellow Lion members. It gives me great pleasure to extend my heartfelt gratitude to our Chief Guest, Lion Chandrasekhar Nanil, and the Guest of Honor, Lion Prashant Pai, for their gracious presence and for adding charm and sparkle to our Deepavali celebrations. Thanks for the inspiring Deepavali message which brightened the spirit of the festive season. A special word of thanks to our event coordinator, Lion Suprita Shetty, for her dedicated effort in organizing this beautiful evening. I also wish to appreciate our club artists who are time and again enhanced us with their creativity and commitment, making every celebration meaningful and memorable through their artistic expression. A big thanks to all the participants of the cultural program who will be performing shortly. Your contribution bring life and joy to our celebrations. ವಿನಾಸ್, ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಸುಪ್ರೀತಕ್ಕ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಇದೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ, ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಬೇಡ, ಸೋ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು VDG ಅವರು VDGಯ ಮಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಇದು ಬೇರೆಯೇ ಇರ್ತದೆ, ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ನನಗೆ ಯಾವುದು ಇದು ಸನ್ಮಾನ ಏನು ಬೇಡ. ಸುಪ್ರೀತಕ್ಕ, ಈಗ ಮುಂದೆ ಕಲ್ಚರಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ. 4 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲಿಯೋ. ಇದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿದ್ದ ಲೀಡಾ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಅವರ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದು ತಯಾರಿಗೆ ನಾವು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತಮ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ He has got the numbers. Leos, are you all ready? Okay, we'll give you all 2 minutes. 2. Contestant number 2.
श्रीरामचन्द्र कृपाळु भज मन हरण भव भयदारुणं श्रीरामचन्द्र कृपाळु भज मन हरण भव भयदारुणं नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपदकञ्जारुणं श्रीराम श्रीराम कंदर्पगणित अमित छविनव नीलनीरद सुन्दरं पटुपीतमानं तटतरुचियुत नौमि जनकसुतावरं कंदर्पगणित अमित छविनव नीलनीरद सुन्दरं पटुपीतमानं तटतरुचियुत नौमि जनकसुतावरं श्रीरामचन्द्र कृपाळु भज मन हरण भव भयदारुणं श्रीराम 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 प्रभु दीनबन्धु दीनेश दानव दमनि दुष्ट निक्रन्दनो रघुनन्द आनन्द कंद कौसल चन्द दशरथ नन्दनं प्रभु दीनबन्धु दिनेश दानव दमनि दुष्ट निक्रन्दनो रघुनन्द आनन्द कंद कौसल चन्द दशरथ नन्दनं श्रीरामचन्द्र कृपाळु भज मन हरण भव भयदारुणं श्रीरामचन्द्र कृपाळु भज मन हरण भव भयदारुणं श्रीराम 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 The second place goes to contestant number 2. Contestant number 2, Leo's Alicia Sequeira. Wait. And the first place goes to contestant number 4. Contestant number 4, Andrea. A Leo president is the winner for this. Leo Andrea gets the first place, the traditional dress, and she does look very beautiful. And over to the Lady Lions, the second place goes to contestant number 2, Hema Rao, getting the second place. Please collect your prize from the chief guest. And the first place goes to none other than our first lady of the club, Rachana Kamath, first place. Yeah, she was dressed up very beautifully. And in Lions, we have one prize, number 6, contestant number 6. Oh, that's none other than her. Congratulations to all the winners. And of course, the couple, we had only one couple, so I request the couple, yeah, Vivek Purva Naik, to kindly, yeah. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ದ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ. ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣಾಯ್, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್.
ಎಷ್ಟು ದಿನ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಷ್ಟು? ಕಮ್ ಉದಯ್ ಚಂದ್ರ ಪೈ, ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. 5 ದಿನ. ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಯಾರು ಹೇಳಿದರು? अजिर बिहारी मरुपति मनभारी मंगल
चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धूने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवना मंगलहारी। मंगल भवना मंगलहारी। निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवना मंगलहारी। मंगल भवना मंगलहारी। मंगल भवना मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों
रामचंद्र की, सीता माता की, श्री रामचंद्र की।